તો કચ્છમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે નદીમાં પાણી નખત્રાણા તાલુકાના મથલમાં વહેતી નદીમાં પાણી ફરી વળ્યા છે। વહેતી નદીના રમણીય દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે, જેને જોવા માટે કિનારે સુધી લોકો આવ્યા હતા અને પોતાના કેમેરામાં, ખાસ કરીને મોબાઈલ કેમેરામાં આ દ્રશ્યો પણ કંડાર્યા હતા। तो कच्छ में मेघराजाए जमावट करी है। गांधीधाम में 2 कलाक में 2 इंच वरसाद खाबक्यो। सवारे 8 થી 10 वच्चे धोधमार वरसाद वरस्यो और रात्रे पण वरसेला वरसादथी शहरना अनेक मार्गों पर पाणी भराया। शहरना अनेक विस्तारों में पाणी भराया, लोको परेशान थया। वरसादी नाळानी सफाई पाछळ लाखोनो खर्च कर्यो अने छतां पण जळबंबाकारनी स्थिति छे। लोकोए परेशान थवुं पड़ी रह्युं छे अने वाहनो पण बंध थई जई रह्या छे। तो नवसारी में घुस्या है पूर्णा नदी पाणी। पूर्णा नदीए वटावी है भयजनक सपाटी। 23 फूट ऊपर वही रही है पूर्णा नदी। नवसारी अनेक विस्तारों में पाणी भरायेला है। घर में 2 फूट सुधीना पाणी भराया है। तो नीचाणवाळा विस्तारोए खास साचववुं पड़शे अने ते विस्तारों में अत्यारे पाणीए साम्राज्य जमाव्युं छे। हवामान विभाग द्वारा आज नवसारी जिला में अति भारे थी भारे वरसादनी आगाही आपवामां आवी छे। पूर्णा नदीनी जो बात करवामां आवे तो पूर्णा नदी पोतानी भयजनक सपाटी 23 फूट छे, पण आजे पण हालनी घड़ीए पण पूर्णा नदी 23 फूटे वही रही है, जेना कारणे जे नवसारी शहेरना जे नीचाणवाळा विस्तारो खरा त्यां पाणी भराया है पूर्णा नदीना। अने खास करीने उपरवासमां पण भारे वरसादने कारणे जे पूर्णा नदी गांडीतूर बनी हती, घोड़ापूरनी परिस्थिति सर्जाई हती, एमां पाणी में घटाडो थयो छे। गई काले जे पूर्णा नदी हती पोतानी भयजनक सपाटी 23 फूट वटावीने 25 થી 26 फूटे पहोंची हती, परंतु हाल पाणीना लेवल में घटाडो थता फरी पूर्णा नदी सामान्य स्थिति पर जई रही है। परंतु हजू पण चिंताना समाचार ए छे कि पूर्णा नदीनी भयजनक सपाटी 23 फूट छे अने हाल पूर्णा नदी 23 फूटे ज वही रही है। हजू पण नवसारी जिल्लामां अति भारेथी भारे वरसादनी आगाही आपवामां आवी छे, जेने लईने तंत्र समग्र स्थिति पर पोतानी नजर लगावीने बेठुं छे। अने साथे ज नवसारी जिल्लाना जे नीचाणवाळा विस्तारो खरा, खास करीने नवसारी शहेरना दशेरा टेकरी, मेसट खरा अने शांतादेवी जेवा विस्तारो छे त्यां पण लोकोने सचेत रहेवा माटे वहीवटी तंत्र द्वारा अपील करवामां आवी छे। अने जे नीचाणवाळा विस्तारो छे त्यांथी अंदाजित 500 થી વધુ जे लोकोनुं छे एनुं पण स्थानांतर करवामां आव्युं छे। मवीन पटेल, न्यूज 18 गुजराती, नवसारी। तो नवसारी पूर्णा और अंबिका नदी में पूरनी परिस्थिति है। आ वच्चे शाळा संचालकोनी मनमानी पण सामे आवी हती। शाळा में रजा जाहिर कराई होवा छतां पण विद्यार्थीओने शाळाए बोलाववामां आव्या। केटलीक शाळाओ चालू राखवामां आवी हती। संचालको पोतानुं मनस्वी वर्तन यथावत राखी रह्या छे अने विद्यार्थीओना जीवने जोखममां मूकी रह्या छे। तो કેટલીક શાળાઓ ચાલુ રાખવામાં આવી હતી પૂરની સ્થિતિ વચ્ચે જ, જ્યારે કે શાળા બંધ કરવાનો આદેશ હોવા છતાં પણ કારણ કે ગઈકાલથી વધુ વરસાદ નવસારીમાં જોવા મળ્યો છે ને આવા સમયે બાળકોના જીવને જોખમ ન આવે તે માટે નિર્ણય લેવાયો, પરંતુ કેટલાક શાળા સંચાલકો આવા નિર્ણયને પણ ઘોળીને પી ગયા છે। नवसारी जिला में सतत 2 दिवस थी देमार वरसादना कारणे नवसारी जिल्लानी पूर्णा अने अंबिका नदीओ गांडीतूर बनी छे। खास करने पूर्णा नदी जे नवसारी तालुका अने नवसारी शहेरमांथी जे पसार थाय छे एमां घोड़ापूरनी परिस्थिति छे, जेने लईने वहीवटी तंत्रए शाळा अने कॉलेजोमां रजा जाहेर करी छे। परंतु नवसारी जिल्लानी केटलीक एवी प्राइवेट स्कूलो जे छे पोतानी मनमानीओ करीने शाळाओ चालू राखती होय छे। जिल्लाना मार्ग मकान विभाग हस्तकना आवता 90 થી વધુ रस्ताओ बंध छे। वाहनों जोई शको छो कि बाळको शाळामां वाहनों लईने आवे छे, परंतु जो शाळा चालू राखीने जे शिक्षण न बगड़वुं जोईए वातो आगळ धरीने शाळाओ पोतानी मनमानी चलावती होय छे अने बाळकोना जीवने जोखमे मूकती होय छे। आज रस्ताओं पर, मार्गों पर पाणी जो फरी वळे अने कोई विद्यार्थीओ जे बाळको जे छे जे वाहनों लईने शाळामां आवता होय छे, जे गाड़ीओ छे एमां विद्यार्थीओ शाळाए आवता होय छे अने जो कोई बनाव बने तो एनी जवाबदारी कोण लेशे? वहीवटी तंत्रे आजे वहेली सवारे रजाओ जाहेर करी छे। खास करीने नवसारी अने जलालपुर तालुकाना मार्गो पर पाणी फरी वळ्या छे। आजे शाळा छे त्यां नवसारी जिल्लामांथी खास करीने गणदेवी तालुको, चिखली तालुको अने जलालपुर अने नवसारी तालुकामांथी बाळको भणवा आवता होय छे, परंतु आवी मनमानी क्यां सुधी चालशे? शुं वहीवटी तंत्र आवा लोको पर पगलां लेशे खरा के फरी आ लोको पोतानी मनमानी चलावीने शाळाओ चालू राखशे ने बाळकोना जीवने जोखमे मूकशे? जो कोई बनाव बनशे तो एनी जवाबदारीओ पण कोण लेशे? आवा सवालो पण सामे आवी रह्या छे। परंतु आवा मनमानी
કરતી શાળા સંચાલકો સામે વહીવટી તંત્ર કેમ લાચાર છે, શિક્ષણ વિભાગ કેમ લાચાર છે અને અધિકારીઓ કેમ લાચાર છે, એ સૌથી મોટા સવાલો સામે આવી રહ્યા છે અને બાળકોના જીવના જોખમ સામે આવી શાળાઓ જોખમ મૂકી રહ્યું છે। ભાવિન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નવસારી। તો ડાંગ જિલ્લાના સુબીર તાલુકામાં ભારે વરસાદ। સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજે 6 સુધી 12 કલાકમાં 5 ઇંચ વરસાદ પડી ગયો। સતત વરસાદના કારણે સુબીર તાલુકામાં પૂર્ણા નદીમાં પૂરની સ્થિતિ આવી। પૂર્ણા નદીની સપાટીએ વધુ પાણી નવસારીના માથે સંકટ બની શકે છે। તો ડાંગમાં અંબિકા નદી બની છે ગાંડીતુર। ડાંગ જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ। ઉમરા ખાતે અંબિકા નદીમાં ઘોડાપૂરની સ્થિતિ છે। મધર ઇન્ડિયા ડેમમાં પણ ભરપૂર પાણીની આવક છે। અંબિકા નદી ગાંડીતુર થતા નવસારીના ગણદેવી તાલુકાના કેટલાક વિસ્તારમાં અસર જોવા મળી છે। તો રાજ્યમાં સરેરાશ 46.21% વરસાદ ખાબકી ચૂક્યો છે અને સૌથી વધુ દક્ષિણ ગુજરાતમાં 50% વરસાદ થઈ ચૂક્યો છે। 50.82% વરસાદ થયો છે। કચ્છમાં પણ 50.35% વરસાદ અત્યાર સુધીમાં નોંધાયો છે। સૌરાષ્ટ્રમાં સરેરાશ 45.41% વરસાદ છે। પૂર્વ મધ્ય ગુજરાતમાં 44.11% વરસાદ। સૌથી ઓછો ઉત્તર ગુજરાતમાં 41.31% વરસાદ નોંધાયો છે। તો નર્મદા ડેમમાં પણ 48.15% જળ સંગ્રહ થયો છે। 206 જળાશયોમાં 54.50% જળ સંગ્રહ છે। રાજ્યના 31 ડેમ હાઈ એલર્ટ પર છે। 19 ડેમ એલર્ટ પર છે। રાજ્યના અન્ય 18 ડેમ માટે વોર્નિંગ પણ અપાઈ છે। તો વરસાદમાં રસ્તાની કથળેલી હાલત અને આ અંગે જામનગરમાં કોંગ્રેસે વિરોધ કર્યો છે। રોડ રસ્તાની કથળેલી હાલત સાથેના ફોટોને લઈને મેયર અને ચેરમેનના દ્વારે નકલી ચલણી નોટોના તોરણ બાંધીને અનોખો વિરોધ કર્યો છે। તો કોંગ્રેસના વિપક્ષી કોર્પોરેટર અને કાર્યકરો સાથે જામનગરના કોર્પોરેશનમાં આવેલ મેયરની ચેમ્બર બહાર વિરોધ કરવામાં આવ્યો। રસ્તા ઉપર ગાબડા, ગટરોના પ્રશ્નો, પાર્કિંગના મુદ્દે આવેદનપત્ર આપવા માટે પહોંચ્યા હતા, પરંતુ મેયર 1 વાગ્યા સુધી હાજર જ ન હોવાથી ચેમ્બર બહાર આવેદનપત્ર ચોંટાડી દીધું અને સાથે નકલી નોટોનો હાર તોરણ સ્વરૂપે બાંધી અને રોષ ઠાલવ્યો। સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની ઓફિસ બહાર પણ કોંગ્રેસી નેતાઓએ 2000ની નકલી નોટોનું તોરણ બનાવીને બાંધ્યું હતું। સ્થિતિ છે, ખાડાઓ થઈ ગયા છે, રબડી રાત છે, ક્યાંક કચરાના ઢગલા પડ્યા છે, કેનાલોમાં ડુંગરોના થર પડ્યા છે, કોઈ કામ થયું નથી। આવી અને દર જે વીકલી એની સેટિંગ કમિટી હોય એમાં સેટિંગ કરી અને જામનગરની જનતાના પૈસાઓ લૂંટવાનું કામ કરે છે। વલસાડ જિલ્લામાં પ્રથમ વરસાદથી જ રસ્તાઓની હાલત બગડી ગઈ છે। નાના મોટા રસ્તાઓ સાથે નેશનલ હાઈવે પણ ધોવાઈ ગયો છે। નાસિક જતો હાઈવે સૌથી વધુ ખરાબ હાલતમાં છે। કપરાડામાં ભારે વરસાદથી હંમેશા નાસિક હાઈવે બિસ્માર થાય છે અને આ વર્ષે પણ હાઈવે ઉપર ખાડાઓની લાઈન લાગી છે, જેના કારણે વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડે છે। તો અકસ્માતનો ખતરો પણ રહે છે। અનેક વખત સ્થાનિકો અને ડ્રાઈવર રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી ખાડાઓ પૂરવામાં નથી આવ્યા। લોકો તાત્કાલિક સમારકામની માંગ કરી રહ્યા છે। નાસિક હાઈવે કહેવાય, પણ નાસિક હાઈવે તો દેખાતો જ નથી। આ તો ગામડાની જેવી સમસ્યાઓ દેખાય છે। હા, એ તો આપણે ચાંદ પર ના જે ખાડા દેખાય તેવા દેખાય છે। લોકોને ઘણી બધી તકલીફ પડે। વારે વારે ઉપડાણ કરતા હોય, ગામડામાંથી લોકો કામ કરવા માટે પારડી જતા હોય, વલસાડ જતા હોય, એમને ઘણી બધી મુસીબતો પડે। વરસાદમાં આટલા ખાડા છે કે કઈ ખબર નહીં પડતી। આમાં ખાડા ભરાઈ જાય વરસાદમાં એટલે કઈ ખબર નહીં પડે। એક્સિડન્ટો બી થાય, બાઇક વાળા પડી બી જાય। જિલ્લામાં જવાનું તો હવે વલસાડ જવાનું, કપરાડા તાલુકો છે, બહુ જ ખરાબ છે રસ્તો। કપરાડા સુધીમાં આ જ હાલત છે બધી રસ્તાની। ખાડા મોટા 2-3 ફૂટના ખાડા। વલસાડ જિલ્લામાં પ્રથમ વરસાદથી જ રસ્તાઓ ધોવાયા છે। જો કે સૌ